سینے میں نہیں ہوتے. یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا. اب اس کے سوا نہ کسی کو جاننے کی ضرورت ہے نہ پھر ماننے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم نے اسے جانا ہے, ہم نے اسے مانا ہے جس کو انبیاء اور رسول سب مان رہے ہیں. ہم نے اسے اپنا رسول مانا ہے جو رسولوں کا امام بن کر کائنات عالم میں تشریف لایا. ہم اس رسول ہاشمی کا کلمہ پڑھتے ہیں. سب انبیاء اور رسول کے آنے پر احسان نہ فرمایا, مگر جب ہمارا اور آپ کا رسول آیا تو رب فرماتا ہے اے میرے بندوں میں نے تم میں ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو رسولوں کا امام بن کر آیا ہے. میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو. نبی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. اب جو غیر سے کام رکھ رہے ہیں, جو وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, ہم نے مصطفیٰ کو جانا ہے. اس لیے ہم صراط مستقیم پر قائم رہتے ہوئے مصطفیٰ کی وفاداری میں کبھی اجمیر جا رہے ہیں, کبھی بغداد جا رہے ہیں, کبھی کربلا جا رہے ہیں, اور ان کا کرم ہو رہا ہے تو دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے جا رہے ہیں. اور دربار مصطفیٰ میں وہی جاتا ہے جسے مصطفیٰ بلایا کرتے ہیں, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنے بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اے سکندرآباد اور اطراف کے افراد اہل سنت پرفتن دور میں اگر ہمیں ماننا ہے تو صدیق کی صداقت کو ماننا ہے, ہمیں ماننا ہے تو فاروق کی عدالت کو ماننا ہے, ہمیں ماننا ہے تو عثمان کی سخاوت کو ماننا ہے, پھر ماننا ہے تو علی کی شجاعت کو ماننا ہے. ہم ان چار یاروں کی محبت کا معیار رکھتے ہیں. ہم صدیق کو چھوڑ کر علی سے پیار نہیں کرتے ہیں, ہم صداقت سیکھ کر پھر علی سے پیار کرنے کا جذبہ عشق رکھتے ہیں. وہ سچا مولائی ہو ہی نہیں سکتا جو سچا صدیق وفادار نہیں. سچا مولائی ہو ہی نہیں سکتا جو فاروق اعظم کا وفادار نہیں. وہ سچا عثمان غنی کا وفادار ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت عثمان سے محبت کرے اور پھر یہ کہے کہ علی سے محبت کرے اور یہ کہے کہ ہم عثمان کو نہیں مانتے. اس لیے لوگوں کی فکر کو سدھارو اور اپنے ذہن میں یہی مزاج رکھو یا رسول اللہ تمہیں جانا. آپ کو جان کر ہی ہمیں دونوں جہان کی نعمتیں ملی. آپ کو ہی مان کر ہمیں دنیا اور آخرت کی دولت ملی ہے. آپ کے وجود کرم کے صدقے میں ہی ہمیں زندگی میں جینے کا موقع ملا ہے. بریلی کا امام فرماتا ہے وہ جو نہ تھے عقل کے اندھوں اپنا علاج کرو, ذہن کے کوڑھیوں اپنا علاج کرو. وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آج ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. بندگی کا طریقہ ہمیں ملا ہے تو تیرے باپ سے نہیں ملا ہے, بندگی کا طریقہ ملا ہے تو آمنہ کے لال سے ملا ہے.
ख्वाजा अजमेर की जात मिली है तो तेरे करम से नहीं मिली है, मुस्तफा की अता से मिली है। पूरी दुनिया अताई रसूल कहती है, मुस्तफा की अता है मेरा मुईन। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों, हम इंडिया और भारत के झगड़े में नहीं पड़ते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। और उस हिंदुस्तान का अगर कोई राजा है तो वो मेरा ख्वाजा है। गरीब नवाज ने हमें जीने की सलीके दिए हैं, तरीके दिए हैं। तलवार की साए में इस्लाम को नहीं फैलाया है, मोहब्बत रसूल के किरदार की रोशनी में इस्लाम को फैलाया है। हम अपनी मस्जिदों और अपने मदारिस से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, मोहब्बत रसूल को बढ़ावा देते हैं। हमारी फिक्रें दूसरे मुल्क की वफादारी की फिक्रें नहीं है, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसकी वफादारी करने का मिजाज और मियाद रखते हैं। इसी मुल्क में साबरे पाक भी है, इसी मुल्क में मखदूम पाक भी है, इसी मुल्क में वारिसे पाक भी है, इसी मुल्क में बरेली के इमाम आला हजरत सरकार भी है। आज किस पुरफतन दौर में एहसान मानो कि हमारे अहले सुन्नत के इदारे कायम हैं, जिनसे हमारे ईमान व अक़ीदे की हिफाजत हो रही है। शहबाज दक्कन के शहजादे ने बड़े अच्छे आपको टिप्स दिए, बहुत अच्छे नुस्खे आपको दिए। कि मदारिस से हमें क्या मिलता है। उन मदारिस में पढ़ने वाले चाहे बच्चे हो या बच्चियां, नबी के दीन के किले कभी गद्दारों को पनाह नहीं देते हैं, वफादारों को पनाह देते हैं। हमारे इदारों में मुल्क की वफादारी भी सिखाई जाती है और मजहब की वफादारी भी सिखाई जाती है। हम अपने मजहब को छोड़ते नहीं हैं, दूसरे के मजहब को छेड़ते नहीं हैं, इसलिए कि हमारा मजहब वो सुथरा मजहब है। सब तो इधर उधर होकर जहन्नम में चले जाएंगे, मगर मजहब हक, मजहब इस्लाम के मानने वाले उनके करम के सदक़े में जन्नत में जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे कालबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के इस पुरफतन दौर में जरूरत इस चीज की है कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, हाई तालीमात दिलाने से पहले अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए, उसके बाद थोड़ी इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए। आपका बेटा हाफिज़ कुरान होगा, फिर इंजीनियर अगर होगा तो उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर से कभी भूकंप को सामना अगर होगा तो भूकंप भी साइड लेकर जाएगा और ये कह कर जाएगा इस बुनियाद को हिलाया नहीं जा सकता है, इसलिए कि इस बुनियाद में कुरान की तालीम मौजूद है। कुरान दुनिया की लिटरेचर पढ़ने के बाद आप जन्नत के हकदार नहीं बन सकते, मगर ये तलबा जो आप मेंबर पर देख रहे हैं, जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया है, ये भी जन्नत के हकदार हैं। जिन्होंने इनके लिए इंतजाम किया है वो भी जन्नत के हकदार हैं, और वो वालिदैन भी जन्नत के हकदार हैं जिन्होंने इनके लिए मास्टरी का इंतखाब नहीं किया है बल्कि हाफिज़ कुरान बनने का इंतखाब। जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी फिक्र को सुधारें। जरूरत इस चीज की है कि लिखे पढ़े लोगों को हम अपने दरमियान में ना लाएं, बल्कि पढ़े लिखे लोगों को अपने दरमियान में लाएं। लिखे पढ़े रखोगे तो अकीदा बर्बाद हो जाएगा, पढ़े लिखे लोग रखोगे तो अकीदा समझ जाएगा। मस्जिदों में इमाम रखिए तो लिखे पढ़े इमाम मत रखो, पढ़े लिखे इमाम रखो ताकि आपकी ईमान और अकीदे की हिफाजत होती हुई नजर आए।
लिखे पढ़े तो चंद पैसों में मिल जाएंगे, मगर पढ़े लिखों के लिए अच्छा खर्च भी करना होगा, जब ही पढ़े लिखे आपको लोग मिलते हुए नजर आए। हमारे इदारों की तमाम जिम्मेदारान, उनका एहसान मानो कि आपसे अगर आपके हुकूम को लेते हैं तो वो आपके माल के मैल को लेकर आपके माल को साफ कर देते हैं। आप मदरसों को ज़कात और फितरे का पैसा देते हो, कोई एहसान नहीं करते हो, वो आपके तो माल का मैल है जिसे मदरसे वाले लेकर आपके माल को सुथरा बना देते हैं। चंद पैसा देकर गुरूर और घमंड की जिंदगी मत गुजारो, बल्कि ये पैसा अदा करके अपनी जिंदगी को बहाली महसूस करो। खुतबे वसूना के बाद जिस कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो सुथरा रास्ता, वो सीधा रास्ता जिसे हमें कुरान ने दिया, और उन्हें तो अपनी तर्ज व अमल की रोशनी में उस रास्ते को इख्तियार किया। तो कोई गंगोह चला गया, कोई सहारनपुर चला गया, कोई नानौता चला गया, मगर जो रजा की फिक्र में चला वो अजमेर पहुंच गया, बगदाद पहुंच गया, गलियर पहुंच गया, करबला पहुंच गया। करबला वाले आका का करम हुआ तो वो मदीनतुर रसूल हाजिर हो। जिसकी हर आशिक तमन्ना करता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां दिन रात ऐ मौला तेरी रहमत बरसती है। हम इश्क के नगर में जाना चाहते हैं, कुछ लोग टहलने भी जाते हैं, कुछ लोग घूमकर शॉपिंग करके चले आते हैं, मगर रोज़े रसूल पर वही लोग हाजिर हो पाते हैं जिन्हें मुस्तफा चाहते हैं। बिन बुलाए कोई जाता नहीं, जिसे मुस्तफा बुलाते हैं और अपनी बारगाह की हाजिरी नसीब कराते हैं, मगर जब हाजिरी नसीब होती है तो साथ में ही यही पैगाम मोहब्बत लेकर आते हैं कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे मज़ार की ज़ियारत की शफाअत उस पर। आज के इस पुरफतन दौर में मेरे भाई, ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने अमाल को सुधारें। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इल्म दीन मुस्तफा से करीब हों। अभी ऐलान हुआ कि ईद के बाद, रमजान के बाद इंशाअल्लाह दारुल इफ्ता कायम किया जाएगा। दारुल इफ्ता कहते किसको है? ये दारुल इफ्ता उसको कहते हैं जहां से आपको आपके शरई मसाइल का हल करके आपको शरीयत के सही सवालों के जवाब दिए जाए, उसे दारुल इफ्ता कहते हैं। अगर कोई चीज हराम है, आप कह रहे हैं ये तो हमारी नजर में हराम नहीं है, उसे उसूल हदीस की रोशनी में, उसे कुरान की रोशनी में बताया जाए, यानी किराम हल करके साबित करके आपको समझाए कि जो आपने किया है काम वो हराम है, हराम है, हराम है। इसे दारुल इफ्ता कहते हैं। जो इदारे से कायम किया जा रहा है, आप उसकी मेहनत करें, उसमें किताबें दें, हर तरह से उसकी मदद करें, ताकि आपके दीनी बिल्ली मसाइल, आपके मसाइल का हल होता हुआ। मेरे भाई, आज के दौर में हालात बड़े नासाजगार हैं। कोई भी अगर कुछ बोलता है, कोई भी कुछ कहता है, तो उसकी जबानों पर ताला लगाने के लिए लोग लगे हुए हैं। गयासुद्दीन अहमद आपको यही पैगाम देना चाहता हो कि आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे। आज ये हालात क्यों बन रहे हैं, क्यों ऐसे हालात नमदार हो रहे हैं? मेरे भाई, इस वक्त ख्वाब गफलत में सोने की जरूरत नहीं है, हमें ख्वाब गफलत से निकल कर हमें घरों में रहकर अपने वक्त को गुजारने की जरूरत नहीं है, बल्कि 5 वक्त मस्जिदों को आबाद करने की जरूरत है। हमें दुनिया के तमाम
روسا یا دنیا کے تمام ذمہ داروں سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے کہ جب کعبے کو اٹھانے کے لیے ابرہا آیا تو کعبے کے والی نے یہی کہا جس کا گھر ہے وہی حفاظت فرمائے گا. تو ابابیلوں کا ایک لشکر ظاہر ہوا اور ابرہا کی تمام جو ہے فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. آج ہمارے اندر وہی فکر پیدا ہونا چاہیے. ہم اپنے اصولوں پر اپنی زندگی کو گزارنے کا اپنے اندر معیار پیدا کریں اور پانچوں وقت کی نماز کے پابند بن جائے. دنیا داروں سے مدد نہ مانگے بلکہ رب کے حضور اس کے محبوب کے وسیلے سے دعا مانگتے ہوئے نظر آئے تاکہ رب خلیل ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے بھائی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا. دنیا کی لہو و لعب سے ہمیں الگ ہو کر شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈالنا ہوگا. دنیا کی تمام ساری ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی پھر بھی شریعت مصطفیٰ سے ہمیں قریب ہونے کی ضرورت ہے. ضرور تجارت کیجیے, ضرور مال کمائیے, پیسہ کمائیے, مگر ایسی چیزوں کا سہارا مت لو جس کی شریعت مصطفیٰ میں اجازت نہیں ہے, بلکہ حلال رزق کماؤ, حلال کھاؤ, حلال کھلاؤ اور اسی کو اپنے دروازے پر بلاؤ جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہو, نبی سے چاہت رکھتا ہو, نبی سے محبت کرتا ہو. رشتے داری کو ترجیح مت دو, ترجیح دینا ہے تو مصطفیٰ کی وفاداری کو ترجیح دو تاکہ تم بھی سدھر جاؤ اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی بہتر کامیاب ہوتی ہوئی. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پرانی رشتے داری ہے, اس رشتے داری کو برقرار رکھنا ہوگا. میں کہوں گا پرانی رشتے داری کو برقرار رکھنے سے پہلے مصطفیٰ کی وفاداری کو برقرار رکھیے. اگر مصطفیٰ کی وفاداری برقرار رہے گی تو دونوں جہان میں آپ کو کامیابی کی دولت ملتی ہوئی نظر آئے گی. بیوی کی فرمائش پر اپنی زندگی کو برباد مت کرو, مصطفیٰ کی شریعت پر اپنی زندگی کو نثار کرو. تمہاری زندگی اجواز زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی اور تمہاری ظاہری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. پرانے رشتہ داری اور پرانے رسم و رواج کو ترجیح مت دو. قرآن و حدیث سے جن حوالوں کی روشنی میں تم کو شریعت کے مسئلے سمجھائے جائیں ان پر عمل کرو. پرانی رسم و رواج کا کہیں شریعت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. شریعت میں جو اصول ہے وہ مصطفیٰ پیارے کی زبانی ہمیں ملے ہیں, نبی آخر الزمان کے کرم سے ہمیں ملے ہیں. ہماری زندگی کا اگر آئیڈیل ہے تو شریعت مصطفیٰ ہے. ہم شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں جب اپنی زندگی کو برقرار رکھیں گے تو دنیا میں ہمیں جھک کر سلام کرتی ہوئی نظر آئے گی. آج ستایا جا رہا ہے لوگوں کو, جہاں دیکھیے لوگوں کو الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں. کوئی صوفی ہونے کے نام پر اپنے کردار کو سامنے پیش کر رہا ہے. اے صوفی نام کے لوگوں, پہلے صوفی کا مطلب ہی سمجھ لو, بعد میں پھر صوفی بن کر اپنا صوفی فورم اپنا لو. صوفی کہتے کس کو ہے؟ آج تک نہ تم نے جانا ہے نہ تم نے پہچانا ہے. صوفیاء کرام کی مقدس زندگی تم نے سمجھی کیا ہے؟ صوفی اگر کوئی ہے تو پوری دنیا اسے امام احمد رضا کہتی ہے. صوفی اگر کوئی ہے تو پوری دنیا اسے مفتی اعظم کہتی ہے. صوفی اگر کوئی ہے تو پوری دنیا اسے حجت الاسلام کہتی ہے. صوفی اگر کوئی ہے تو پوری دنیا اسے مخدوم پاک مخدوم کچھوچھوی کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے. یہ ذات ہے. صوفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لمبے لمبے بال رکھا لینا. صوفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تہمت اور کرتا پہن لینا. صوفی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام ریاکاریوں سے دور ہو کر اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا. دنیا داری پر نظر نہ ہونا بلکہ مصطفیٰ کے کردار پر نظر ہونا, یہ صوفی ہونے کا نظریہ فکر ہوگا. دنیا داری کود کود کر فکر میں داخل ہے اور پھر اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں ہم صوفی ہیں. میں کہوں گا ایسے بےہودہ فکروں سے اپنے آپ کو بچائیے. آج اپنا اپنے پر الغار کر رہا ہے. میں کہوں گا یہ اپنا ہو ہی نہیں سکتا. اگر اپنا ہوتا تو کبھی اپنے پروار نہ کرتا.
جو اپنا ہوتا ہے وہ اپنے پر کبھی بات نہیں کرتا۔ صدیق اکبر کی مقدس زندگی آپ کے شہزادے فرماتے ہیں